गई तो कहते जी सलामत है, कोई गल नहीं। लेकिन अज का किहड़ा दौर है, ये वाल भी आपां झाती मारन की लोड़ है, आपां परचोलन की लोड़ है। अज अमृतसर साहब तो आ रहे सी, बाबा दीप सिंह जी शहीद गुरुद्वारा साहब के अगले चौंक में ट्रैफिक पुलिस वालियां ने रोकया। सुबह जल्दी गए सी, गोल दस्तार सी छोटी, पता नहीं गड्डी दे लगे हुए खंडिया ने उहदे अंदर कोई तकलीफ पैदा की। रोको कहंदा हाँ जी। मैं क्या दसो, ਉਹਦਾ ਬੇਢੱਬਾ सवाल ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ नौकरी ਤੇ ਉਹਦੇ फर्जा ਨਾਲ संबंध ही नहीं रखता सी। कहंदा काम की करदा, ਉਹਦਾ फर्ज बनता सी मैथों कागज पुछदा। मैं कहा जी दिहाड़ी करदा। कहंदा करदा दिहाड़ी है तो फोटो भिंडर वाले दी लाई है। किसी विद्वान ने कहा रुख रोपिया कुहाड़े विच वेख दस्ता, टक जड़ां नूं लाया तां आपणिआं ने, बुलबुल रो पई माली हथ वेख सूई, शेक फुल्लां विच पाया तां आपणिआं ने, दसवें पिता दे जिगर दे लखतिआं नूं नीआं विच चणवाया तां आपणिआं ने, मुर्दा रोपिया दगे दी वेख दुनिया, लांबू चिखा नूं लाया तां आपणिआं ने। अफसोस इस गल दा कि वह पग वाला सी। मैं क्या भी भिंडर वाले की फोटो लाना कोई कानूनी अपराध है? किसी संविधान च मैं तो नहीं सुनिया। कहता परचा दर्ज हो जाऊगा। मैं क्या तू कागज पत्र फिर वेख ली, चल पहले ये काम नवेड़ लीए आप, तू परचा कर ला। डरावा दे के सिर्फ चंद टुकड़ियां की खातर पता नहीं की कूड़ करी जाता सी दस्तार वाला। तो मैं क्या तो रोकियां भी नहीं जानिया, किहड़ा इहदा कोई प्रचार कर रहा, ना कोई संस्था वंड रही है, ना कोई मुहिम चल रही है, ना कितों फ्री मिलती है। ये तो जिहड़े नौजवान मुंडे केसां दाड़ी नूं भी भार मन्नी बैठे है, तो टी शर्ट ते दिल वाले थां ते तां ओह भी फोटो दी लाई बैठे है। कहंदे किहड़े हिसाब नाल हटा लोगे? कहंदा तैनूं नहीं पता किन्नी बर्बादी हो गई, मावां दे दोषे बदोशे पुत्त मारे गए। मैं क्या यार नौजवाना भिंडर वाला भी किसी मां का ही पुत्त सी, वो किहड़ा उत्तों डिग्गिया सी सीधा। लाइसेंस विखाया, ये नहीं इत्थे चलना। जिहड़े बंदे नूं आपदी ड्यूटी दे नियमां दा नहीं पता, वो बंदा इन्नियां ऊट पटांग वड्डियां कौमी पद्धर दीयां गल्लां कर रहा सी। मैनूं हैरानी हुई इस गल दी। भाई साहब जी कह रहे सन कि वह महान शख्सियत जिहदा रोम रोम सिੱਖੀ की चढ़ती कला लई, मानवता की प्रफुल्लता लई तड़फदा सी, जिहदे अपने जीवन दे विच बगैर किसी जात पात धर्म के वितकरे दे इनसानीयत की गुरमत सिद्धांतां द्वारा दर्शाई हुई सिक्ख्या ते पहरा दिंदियां बगैर किसी वितकरे दे जे उन्हां दीयां तुसीं टेपां सुनो, बहुत सारे हिंदू परिवारां दीयां तकलीफां उन्होंने दूर कीतियां। आप जी नूं पता है कल उन्हां दे सत्कारयोग पिता बाबा जोगिंदर सिंह जी होरां दी उन्हां दे रोडे नगर विखे बरसी है। मैं बेनती करांगा कि जिन्नियां भी वध तो वध आप संगतां उस बरसी ते पहुँच के उस महान शख्सियत नूं शरधा दे फुੱਲ भेंट करके उत्थे आए हुए पंथक आगुआं दे विचार सुण सकदे हो। जरूर आप जी ने पहुँचना। हुण मैं बेनती करांगा भाई करनैल सिंह जी नूं कि वो अपना अगला नाटक पखंडी बाबे शुरू करन। भाई करनैल सिंह जी समरा लैके आ रहे हैं अपना नाटक पखंडी बाबे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ओ आ गया चेला। तू अन्ना आ, तेनू नहीं दीदा यार मैं पूछया ही आ तो मैं दसिया ही आ। तू ये दस बाबा किथे होनी तक आया? ओ बाबा जी ने की आना? हाँ बाबा रात नू 12-12 बजे तक मड़ियां ही तुरया फिरदा ही। अच्छा अखबार आवे चाहे ना आवे, अखां उहदियां च गिड्ड पहलां आई हुंदी आ। एक बाबा जी नू ढिड ने बड़ा दुखी कीता ही। बाबा जी दा ढिड वेख्या किस तरह जिवें आड़तियां दा सिरहाना हुंदा, लगदा जिवें बाबा जी आ रहे आ। मैं फड़ के लियाना, जे फड़ के लिया के डिग ना पैंदे होण। बल्ले बल्ले पता नहीं किहड़ी चक्की दा आटा खांदा रहा साह दे बई। बई चेला जी बाबा जी। बई आपां ये डेरा तां स्थापित कर लिया है। कर लिया बाबा जी। इस डेरे नूं चलाउण वास्ते तुहानूं कुछ हदायतां करनियां ने। करो बाबा जी। जिन्हां दा तुसीं खास करके ध्यान रखना है। रखांगे बाबा जी। सब तो पहली गल तां ये है किहड़ी बाबा जी? कि अपनी पुरानी हिस्टरी बारे, पुरानी जिंदगी बारे तुसीं किसे नूं कुछ भी नहीं दसना। वो थोड़ा दसना आपां बाबा किसे नूं भी असीं किसे दी कुड़ी भजा के लै गए, फड़े गए, जेल दे विचों भज के आए आ,
ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਓਏ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੈਣੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆੜ ਜਗਾੜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆੜ ਜਗਾੜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਏਸੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਏਸੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ 10-15 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੇਲੜ ਜੇ ਲਫੰਡਰ ਜੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਏਸੀ? ਉਹ ਚੇਲੇ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੂਰਖਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ 8-10 ਗਨਮੈਨ ਹੋਣ। ਇੱਕ 50-60 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆੜ ਜਗਾੜ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਖਣੀ ਤੋਪ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆੜ ਜਗਾੜ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ ਭੱਠੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਬਾਬਾ, ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ। ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬੁੱਚ ਵੇਖ ਲਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਈ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਸ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਰੱਟਾ ਪਿਆ ਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ? ਕਿਉਂ? ਜੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਈ। ਬੋਲੀਆਂ? ਆਪਾਂ ਬੋਲੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਕਰਨੀ, ਉਤਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮਗਰ ਪੜੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣ ਡਿਆ। ਚੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਬਾਬਾ। ਬੋਲੀ ਚੱਲ। ਸੁਣਾਵਾਂ? ਸੁਣਾ ਫਿਰ। ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰੀ ਬਰਸੀ ਦੇ, ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਬਾਟੀ। ਅੱਛਾ ਊਠ ਤੇ ਚੜਦੀ ਦੀ ਚੈਨ 'ਚ ਅੜ ਗਈ ਤੰਬੀ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਸਠਿਆਲਾ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੁਣੀਦਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਟੋਪੀ, ਟੋਪੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ, ਲੱਕ ਮੇਰਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ। ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਬੋਲੀ ਆ। ਓਏ ਮੂਰਖਾ, ਕੁਝ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ, ਗਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਵੀ ਲੋਕ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਆਂਦੇ, ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ। ਹਾਂ ਨੈਣ ਤੇਰੇ ਗੋਰੀਏ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਗੋਰੀਏ, ਜਿਉਂ ਬੂਰੀ ਮੈਂ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਡਾਂਟੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਹ ਵਗੀ ਝੜ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਮੁੱਲ। ਧੂ ਮਿਆਨੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਮੋਸ਼ਾ, ਖੋਤੀ ਚੜੀ ਖਜੂਰ ਤੇ ਪਈ ਕੱਦੂ ਟੁਕੇ। ਓਏ ਖੋਤੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਖਜੂਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਗਈ? ਉਹ ਖਜੂਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਲੰਮੇ ਪਈ ਕਿ ਹੋਰ ਖੋਤੀ ਕਿਤੇ ਪੌੜੀ ਲਈ ਫਿਰਦੀ? ਆ ਸ਼ੈਤਾਂ ਚੜਦੀ ਆ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਿੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਉਧਰ ਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ। ਸੁੱਕੀ ਸੁੱਕੀ ਘਾਸੀ ਪਰ ਸਪਨੀ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਸੁੱਕੀ ਸੁੱਕੀ ਘਾਸੀ ਪਰ ਸਪਨੀ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਦੀ। ਭੱਜੋ ਨੀ ਭੈਣੋ, ਭੱਜੋ ਨੀ ਭੈਣੋ, ਮੰਮੀ ਕੱਲੀ ਝੋਟਾ ਚਾਰਦੀ। ਭੱਜੋ ਨੀ ਭੈਣੋ, ਮੰਮੀ ਕੱਲੀ ਝੋਟਾ ਚਾਰਦੀ। ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ। ਓਏ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਧਾਰਨਾ ਪੜਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਪੜਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ। ਠੀਕ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਪੂਰੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਪੂਰੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਪੂਰੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਪੂਰੇ। ਘੜਾ ਮੂਤ ਦੇ ਪੂਰੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੜਾ ਮੂਤ ਦੇ ਪੂਰੇ।
ਘੜਾ ਮੂਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੜਾ ਮੂਤ ਦੇ ਪੂਰੇ। ਓਏ ਓਏ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਮਝ ਲਓ, ਫੇਰ ਪੜੋ। ਪਹਿਲਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਜੇ ਹਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪੜੋ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਪੂਰੇ। ਘੜਾ ਮੂਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੜਾ ਮੂਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘੜਾ ਮੂਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਬਾ। ਓਏ ਘੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਈ ਮੈਨੂੰ ਘੜਾ ਮਤਾਉਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਟਕੀ ਖਲੋਤੀ ਆ? ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਪਿਆ। ਓਏ ਉਹ ਜਾ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਦੁਖਿਆਰਾ ਆਉਂਦਾ? ਜਾ ਵੇਖ ਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਬੋਣੀ ਬਾਣੀ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਸੰਗੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੈ ਜੈ ਬਾਬਾ ਫੁਕੜੇ ਸ਼ਾਹ। ਮੂਰਖ ਪੈ ਗਈ ਪੁਠੇਰਾ ਮੂਰਖ ਪੁੱਠੇਰਾ ਪੈ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਖਿਆਰਾ। ਭਗਤੀ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜੋ। ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਕੇ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਭਗਤੀ ਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ। ਪਈ ਜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੋਲ ਵੇ ਭਗਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਹੋਏ ਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਣੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਸਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਾਚਾ ਬੀਜਿਆ। ਬਈ ਤੇਰੀ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਰਾਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਾਖ ਦੀ ਪੁੜੀ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮੱਝ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਧਵਾਇਆ ਕਰ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਧੁੱਪੇ ਛਾਵੇਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਖਲ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਔਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਟੇ ਦਾ ਪੇੜਾ ਲੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦੇਵੀਂ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਿਓ ਜੇ। ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਕਸ਼ਨਾ। ਬਾਬੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਚੇਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚੰਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਮੱਝ ਮਿਲ ਪੂ? ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਚੋਣੇ ਨੇ ਆ। ਹੋਏ ਕਮਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਮੱਝ ਨੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਪਾਂ ਵੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸ, ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫੜ ਡਾਂਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਧ, ਉਹ ਵੀ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਚੜਾ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪੇੜਾ ਲੈਣ ਭਾਈ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਖੋਰ ਖਾਰ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਪੇੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਲ ਪੈਂਦੀ, ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪੇੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜੋ ਹੁਣ। ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾ ਚਲੇ ਜਾ ਫਿਰ। ਓਏ ਚਲੇ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਖਣੀ ਕਿਤੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆਣ ਕੇ। ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਫਗਵਾੜੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ। ਫਗਵਾੜੇ ਜਾਵਾਂ। ਓਏ ਕੀ ਗੱਲ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ? ਨਾਨਕੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਸਗੋਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਪਿਓ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜਾ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਦੁਖਿਆਰਾ ਆਉਂਦਾ? ਦਖਿਆਰੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਐ ਚੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਧੂਏ ਦੇ ਚੜਦਾ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟਦਾ। ਗੱਲ ਨਾ ਘੁੱਟਦੀ ਕਿਤੇ। ਬੋਲ ਬਈ ਬੱਚਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਹੋਏ ਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਬਾਬਿਆਂ ਕਿਤੇ ਐਮਏ ਕੀਤੀ ਆ? ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਲਾਸ ਕਿੰਨਵੀਂ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ 10ਵੀਂ। ਉਹ 10ਵੀਂ? ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ 5000 ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਘਰੇ ਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਵਾ ਦੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਟੀਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। ਜੈ ਹਨੂਮਾਨ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਆਰਿਆਮਾਨ। ਅਲਫ ਲੈਲਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਟੀਵੀ ਅੱਗਿਓਂ ਨਾ ਉੱਠੀ। ਦੇਖ ਬਈ, ਸਾਡੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਪੜੋਗੇ, ਲਿਖੋਗੇ, ਹੋਵੋਗੇ ਖਰਾਬ, ਖੇਡੋਗੇ, ਮੱਲੋਗੇ, ਬਣੋਗੇ ਨਵਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਆ ਰਾਖ ਦੀ ਪੁੜੀ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਵੀਂ। ਰੱਬ ਆਪੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਊਗਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ 7 ਵੀਰਵਾਰ ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਲੋ ਮਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਚੇਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਧਾਰਨਾ ਸਿਖਾ ਲਾ 2 ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਆਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਆਖੀ ਜਾਣਾ ਡਬਈ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਦੂਜਾ ਸ਼ੋ ਆਖੀ ਜਾਣਾ ਡਬਈ ਜਾ ਆਪਣਾ। ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਜੋ ਜੀ ਸੰਤ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ। ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਜੋ ਜੀ ਸੰਤ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ। ਕੱਲ ਕੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੋਂ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੋਂ। ਕੱਲ ਕੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੋਂ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੋਂ। ਓਏ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਡੋਰੋੜੀ ਮਗਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਾ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਦੁਖਿਆਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਫੁਕੜੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਈ। ਕਿਵੇਂ? ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਚੁੱਕੀ ਲਿਆਉਣ ਡਿਆ ਈ। ਓਏ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਮਝੋ ਮਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੋ। ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇ ਗਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਗਤਾ? ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਕੇਰਾ ਹੀ ਗਾਸ਼ ਜੀ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਜੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਆਪ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ।